फार्मर दी वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डीनेंस बनाया पास किया कैबिनेट ने जिहड़ा अगे पार्लीमेंट जाके एक्ट बनूगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी चर्चा अखबारां 'ਚ भी हुई पोलिटिकल पार्टीज़ ने भी उत्थे कीती ते कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग सदी। मकसद ऑल पार्टी मीटिंग सदन का इक्को एक सी कि मैरिट ते डिस्कस किया जाए कि इस कानून नाल कोई किसान नूं फायदा है या नुकसान है, जे नुकसान है वो किवें ठीक हो सकता है, क्योंकि हले भी वो एक्ट पार्लीमेंट जाना है, उत्थे सोधा फाइनल एक्ट बन तो पहले वो सारियां चीज़ां हो सकदियां। कांग्रेस पार्टी ने लगातार इक्को एक चीज़ कहते रहे कि जे MSP बंद हो जूगी, ये बंद हो जूगी। मैं सारी मीटिंग में जिहड़ी हैगी अज थोड़े सामने मैं दिखाना चाहना है, पर मैं जिहड़ा कहना चाहना है कि जिहड़ा सब तो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिहड़ा प्रेस मीट रिलीज़ किया, इट इज़ जिहड़े गुड फेथ ते जिहड़ा होना चाहिए सी कि लोकां दी की व्यू सी, पार्टी दे की व्यू सी, उन्हां ने सारियां पार्टी साडी पार्टी नूं ते साडी पार्टी नूं डिसीव किया, क्योंकि जिहड़ा प्रेस नोट है वो सच्चाई तो बहुत दूर है। अब ब्रीज जो प्रिविलेज हुंदा ना या कोई फेथ हुंदा है, एक चीफ मिनिस्टर ऑल पार्टीज मीटिंग सदे ते उहदे बाद अपना लोकां नूं मैनिपुलेट करके प्रेस नोट अपने आप करे ते कहे कि या इहने क्या कि ना ये तो माड़ी गल ते घटिया गल की हो सकती है। सो असी जिहड़ी पार्टी ने व्यू दिती ते उहदे व्यू च किवें सारी चीज़ थोड़े कोले समा 15-20 मिनट का लगना है, पर सारी मीटिंग की असी रिकॉर्डिंग की। सानू शंका सी कि कैप्टन ते जिहड़े उन्हां दे स्टीम है इन्हां ने फ्रॉड खेडना है। इस ऑल पार्टी मीटिंग च एक दो गल्लां एक होर भी आईयां कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी है, मैनूं लगदा है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के स्पोक्समैन नालों भी ज़्यादा लगी सी कांग्रेस की सपोर्ट च। ऐ लगता सी कि मैनूं लगदा आम आदमी पार्टी के प्रधान मैनूं लगदा जल्दी ही कांग्रेस शामिल होने दी तैयारियां है। मैनूं लगदा कैप्टन साहब जवाब देने की बजाय जवाब आम आदमी पार्टी दे रही है स्पोक्समैन बन के। जिहड़ी तीजी गल जिहड़ी आई है, तुसी मैं जो रिकॉर्डिंग खत्म हो गई उसके बाद मैं तुहानूं कंक्लूजन दसूंगा कि सारा कल्परेट कौन है, कांग्रेस है। जे कहती है कि आ कानून गलत है तो फिर बनाया किने कानून? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाया है। वो सारियां चीज़ां असीं एक्सपोज कीतियां ते मैं बेनती करांगा अपने ऑफिस नूं रिकॉर्डिंग सारी 15-20 मिनट लगणगे, सारी प्रोसीडिंग थोड़े सामने है जिहड़ी असी होई। मैं कीती क्वेश्चन कीता सी सारे कैप्टन नूं, उन्हां दा जवाब कैप्टन साहब दा जवाब सारा थोड़े सामने है। मैं बेनती करांगी दिखाओ। सब तो पहले शुरू करने तो पहले मैं एक सजेशन देना चाह रहा था, कोई जवाब नहीं देना चाह रहा ऑल पार्टी मीटिंग का कि यह पॉलिटिकल है या मेरे पे डिस्कस करना है। जो पॉलिटिकल आप करना है, जिन्हें आप असेंबली बैठ के करते हैं या आप अपनी पॉलिटिकल गेम खेलनी है या पॉलिटिकल भाषण करने हैं, फिर असं उस हिसाब का जवाब दिए। जे मेरिट की गल करनी है उस हिसाब का जवाब दिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं यार। मैं ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है यार। ਇੱਥੇ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। कांग्रेस जाकिर साहब ने पिछले कई हफ्तों जो मैं देख रहा उन्होंने क्लियर एजेंडा बना के चले है। तो अज उन्होंने भाषण तो मैं देखा कि सारी पॉलिटिक्स है, तो जिम्मे कोई इलेक्शन का अगले 1.5 साल इलेक्शन होना है, वो भी तैयारी तो
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੱਦਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸੱਦਣੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ। मैं जाने साहब को बेनती करना आप पॉलिटिकल नहीं है सियार मीटिंग साधे असं भी अपने व्यूज दे सकते सी जिन्हें बहुत बड़ा बीज घटाना होया ये सीएम साहब तुम आप क्या है कि 30,000 क्विंटल का नकली बीज गया 60,000 6 लाख एकड़ में जाना है। मैंने उम्मीद सी कि जाखड़ साहब ये तो भी ऑल पार्टी मीटिंग साधे अपने ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ illicit liquor illicit ਨਹੀਂ fabricated liquor ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਸਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਰਫ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ आज सैंड माइनिंग का रोज अखबार रोज टीवी डेली आ रहा कि नदियां पट्टी आंदे फाइनेंशियल लॉस कि भी आप सारे बह के अपनी आप डिस्कशन कर सकते एक जिम्मे मानसा भी बैठे आम आदमी पार्टी ने उठाया कि जो राशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी फेयर नहीं हुई बहुत सारिया पोलिटिकल पार्टी इशू उठाया जे ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस नाल वो गल नहीं बनती व्यूज एक्सप्रैस नहीं होंगे या कोई इंटरैक्शन इन्नी वधिया होंगी पर क्योंकि कोविड है असं जो चाहते तो असं फार्म हाउस भी आ सकते सी या किसी किते होर भी आ सकते आप रेडी सी किते मर्जी करने वास्ते पर मैनू एक पूछना चाहना सीएम साहब कि ऑल पार्टी मीटिंग का क्राइटेरिया की है इज इट सिलेक्टिव इज इट पोलिटिकल बैशिंग इज इट कि आप मिल के फैसला करते हैं कि आ जिन कई लोग इतने बुलाए गए जिनकी पार्टी है नहीं कई जेडे MP MLA जिन्होंने उन्होंने बुलाया नहीं गया किसान इस मुद्दे पर किसान यूनियन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने भी ये डिस्कशन करनी है। सो मैं शुरू करने पहले मैं आ बेनती जरूर करना चाहता सीएम साहब कि क्राइटेरिया की है जो तुम दस सको तो फिर अगे आप गल कर सकें। क्राइटेरिया पहली बात है कि जितना ही लोगों ने बताया कि सारे जो पार्टी में एनीवन जो सीएम करना रहे अपनी पार्टी ने क्वालिटी दे ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। So it is not this is not an all party meeting so it is इशू आज रोशन इशू है ऑर्डिनेंस पंजाबी को लेकर ये मेरा काम नहीं पॉलिटिकल या दूसरा काम पॉलिटिकल नहीं है लोगों ने सवाल है किसानी ने बोला सीएम साहब बड़ी खुशी है कि आप जी ने हुई फेडरल स्ट्रक्चर की गल की क्योंकि आज शुरुआत श्रोमणी अकाली दल ने शुरू फेडरल स्ट्रक्चर मोर पावर्स टू द स्टेट का श्रोमणी अकाली दल का बेसिक एजेंडा रहा एंड कांग्रेस पार्टी है जिन्हें उस एजेंडे के खिलाफ सानू एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंटी नेशनल तो मैंने बड़ी खुशी है कि कांग्रेस हुन आफ्टर सो मेनी ईयर्स हुन कांग्रेस फेडरल ढांचे की गल कर लगी है। मैनू आए नहीं पता कि ढांचे की गल कांग्रेस पंजाब कांग्रेस ही करनी है कि दिल्ली नेशनल कांग्रेस भी बिलीव्स इन एग्जैक्टली व्हाट द प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट फील्स। सीएम साहब श्रोमणी अकाली दल कोई मामूली पार्टी नहीं 100 साल इस साल श्रोमणी अकाली दल के होंगे। श्रोमणी अकाली दल की हिस्टरी है एंड एक कोई पार्टी है जिन्होंने शहीदा की जथेबंदी किया जाता है मतलब कि श्रोमणी अकाली दल के लीडरशिप ने फिर वर्कर्स ने पार्टी अपने पंजाब वास्ते गरीब वास्ते किसान वास्ते आजादी तो पहले तो आजादी तो बाद भी जिन्हें संघर्ष किए
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 15 16 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 4-5 ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੈ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ 80% ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 67 ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ MSP ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ as president of Akali Dal, on behalf of Akali Dal, on behalf of all my leaders, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਆਈ ਕਰਨਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ तो जिन्हें जाखड़ साहब ने अपनी स्पीच में ज्यादा उनका भाषण पोलिटिकल सी केस मेरिट ते कुछ नहीं सी, पोलिटिकल सी। जे पोलिटिकल करना हो तो मैं कह सकता 5 मिनट मैं भी ला सकता कि जिवें पानियां दा पंजाब दा पानी खोया कांग्रेस सरकार सी, राजस्थान नूं पानी गया कांग्रेस की सरकार सी, जो ट्यूबलां दे बिल लगे असीं तां बंद करते सिंह साहब, उदों तुसीं आप जी की सरकार ने बंद फिर तो लाते सी बिल, उस बाद 1.5 साल बाद असीं प्रेशर पाया कि इलेक्शन आ गए फिर तो लग गए। तो उसके बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਡਿਊਜ਼, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਈ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਸੋਲਿਸਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਚ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਸ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, CM ਸਾਹਿਬ, let me speak, then after that I will whatever you say we will discuss it. ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਐਕਟ, ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਕਿ 67 ਚ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਾਂ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ITC ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਤੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਗਿਲ ਲਾਤੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ITC ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਵੈਲਕਮ ਇਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ITC ਨੇ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ITC ਕੋਈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਟੈਕਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕੀ ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ITC ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ
ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਕੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ MSP, ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਊਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 90% ਭਾਸ਼ਣ ਟੂ ਦਾ ਗੈਲਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ MSP ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਫੀਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਟੈਕਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਆ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ITC ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ITC 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਜਾਂ RDF ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਫੀਡ ਉੱਡ ਜੂਗੀ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਕਟ ਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਲਾਵਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਚਲਾਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਜੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ? ਪਰਚੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਾ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, 1% ਵੀ ਨਹੀਂ, 99% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਲਾਏ ਨਾ ਲਾਏ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੇਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ 58,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ 58,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 58, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਚਿੱਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫੂਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਣਾ 1890 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਲਾ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲੀ 3000 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4000 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ RDF ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 4000 ਚੋਂ ਕੱਲਾ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ 150 ਕਰੋੜ।
ਜੇ 150 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੈਲਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਇਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੋ, ਸਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ 5 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਾ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਸਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਤਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਊ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਾਊ ਹੈ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਵੀ ਲਾਓ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਯਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100-150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 100-150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 6000 ਕਰੋੜ 6500 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦੋ ਜੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪੈਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਉਗਾਏ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਪੈਪਸੀ ਮਾਲਕ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਸਿੱਟਣੇ ਪਏ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ 2013 ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। 2013 ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2013 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਡੀਸੀ ਕੋਲੇ। ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਡੀਸੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਪਲੋਈ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਐਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 420 ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 150% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 150% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਕਿਦੋਂ ਸੀ ਐਕਟ? ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਘਾਟਾ ਸੀ ਫੂਡ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਐਕਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਗੰਢੇ ਹੈ, ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ 1 ਕੁਇੰਟਲ 2 ਕੁਇੰਟਲ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਰੋਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਟਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, 20 ਟਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ? ਪਹਿਲੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੇਚੇ ਉਹ। ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਕੱਠੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਓਗੇ? ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਅਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ MSP ਰਹੂਗੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। MSP ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ 15 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। what is your view on it? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ MSP ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। MSP ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਆ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਕਿ MSP ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਕਸ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਆਹ 2 ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਪੋਲਿਟਿਕ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਇਸ਼ੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ 2 ਹੈ MSP ਤੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੇ ਘਟੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ PMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
तेरे च कोई प्रोविजन नहीं मैंने लगता एक्सेप्ट एसेंशियल कमोडिटीज के बगैर सारियां प्रोविजन ਜਿਹੜੀਆਂ 2 एक्ट दी है तो आप जी की सरकार ने पहले सारा कुछ पास ऑलरेडी किया पिया टैक्स अज भी मल्टीनेशनल नहीं दे रही प्राइवेट ट्रेडर जो प्रोसेसिंग वास्ते अपनी चक्की मिल्स या कोई नूडल्स बनाता है या कोई पैकेजिंग करता है नहीं दे रही अज पंजाब क्योंकि आप एग्जेम्प्ट किए हैं फिर आप क्वेश्चन किस वास्ते रेज कर रहे हैं सो मैं बेनती करांगा कि जे इस इशू से जे थोड़े हिसाब नाल जो मैं क्या कोई इशू मैं गलत क्या वो मैंने क्लैरिफिकेशन या कोई और जो चीज़ा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਹੱਕ ਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿੰਚ ਕਰੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ मैं कहना कैप्टन साहब अज ऑल पार्टी मीटिंग फैसला कर ले कि पंजाब सरकार अज 10 रुपये घटा दूगी डीजल ते आपां नाल चल के उत्थे धरना दईए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठाइए मैं आप बेनती करदा अखीर विच मैं फिर तो कहना चाहना सारी ऑल पार्टी मीटिंग नूं स्पष्ट श्रोमणी अकाली दल दा स्टैंड साडे वास्ते ना सरकार इंपॉर्टेंट है ना मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना कुछ होर चीज इंपॉर्टेंट है साडे वास्ते पंजाब के किसान पंजाब के लोग इंपॉर्टेंट है साडी हिस्टरी शो करती है अकाली दल की असीं हर कबानी दी है तो साडियां दिंदे रहांगे पार्टी है कि थोड़े जो जाखड़ साहब के ब्रदर है उन्होंने जाखड़ साहब के ब्रदर ने मीटिंग रखी है तो मंत्री जी थोड़े फाइनेंस मिनिस्टर भी उहदे है नहीं मैं नहीं आई बिलीव यू मैं जाखड़ साहब की गल कर रहा सी सीएम साहब थोड़ा धन्यवाद है जो नहीं करोगे वेरी गुड थैंक यू वेरी मच आई थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन ऑफ योर्स पर जाखड़ साहब को बेनती करांगा कि अपने ब्रदर को मीटिंग ना करे क्योंकि बात फिर तो आ जाएगी CM साहब there is no point of reading a resolution if you need one clearance one clarification from you ਜਿਹੜੀਆਂ as provision ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ जो 100% जो प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਦੀਆਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ I am trying tell you मैं थोड़ा जो मैं just listen to the resolution और स्टेट पावर अच्छी स्टेट मर्जी जो मर्जी करे पावर कैसे नहीं कर सकते दैट मींस कैप्टन सीएम साहब दैट मींस ਜਿਹੜੀਆਂ प्रोविजन पास कीतियां ਤੁਸੀਂ ਉਹ सही है आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट नहीं मतलब फिर तुम पास की में जे ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं जाखड़ साहब जाखड़ साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ A to Z ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਹੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀਆਂ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Punjab government का APM Act है that is being regulated by the Punjab government rules and regulations. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ CM साहब का है, they have no right to interfere in our जो मर्जी करिए तुसी जो मर्जी ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ
ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਸਪੋਰਟ ਦੋਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਡ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਡਰਲ ਟੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਸ ਐਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਐਵਰੀਵਨ ਆਨਸਰ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਆਲ ਆਨਸਰ ਯੈਸ অর ਨੋ। You can say what you want. The regulation give me yes or no. CM Sam, there's no point of reading a resolution if you need one clearance, one clarification from you. E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।